परम सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत। सब तो पहला 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी बख्शिश फतेह दा सिमरन करिए जी। बोलो जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। मैं आप जी दे चरनां दा दास इंजीनियर सुखचैन सिंह लायलपुरी आप जी का बहुत धन्नवादी हाँ कि आप जी ने मेरे वालों पाईयां गईयां कुछ महान शख्सियतां दे जीवन ते वीडियो नूं बहुत मान ते सत्कार दिता है। उसते मैं आप जी का सदा ऋणी रहांगा। आपां हमेशा की तरह अज भी किसी महान शख्सियत के जीवन उपर चर्चा करांगे। मेरे गुरु पिता ज्ञानी सोहन सिंह सीतल जी क्या करते सन कि मनुख जन्मदा है माँ बाप दे भागी, जिउंदा है संतान बदले और अंत नूं मर जांदा है। एक आम सिंपल सधारण व्यक्ति दी जीवन दी गाथा, जीवन दी कहानी खत्म हो जाती। लेकिन जो लोग अपने देश बदले, अपने धर्म बदले, अपनी सरजमीन बदले, अपनी मातृ भाषा बदले, कुछ ऐसे कारनामे सर अंजाम दिया करते हैं जिन्हां दा सर सदका वो सदा सदा वास्ते अमर हो जाते ने। उन्हां दी कहानी जिन्ना चिर दुनिया चलेगी उन्ना चिर चलती रहेगी। और जिथे जिथे उन्हां दे मुबारक कदम पए होणगे उन्हां थावां उत्ते उन्हां दियां यादगारां बना के संसार ने सदियां तक उन्हां दी पूजा की। इसी तरह दी ही महान शख्सियत हैं सिख कौम दे महान शहीद भाई मनी सिंह जी शहीद। शहीदां दी इस कौम दे विच शहीदां दी बहुत वड्डी लम्मी एक कतार है, एक तो बाद दूसरे तो बाद तीसरा। लेकिन बहुत सारे शहीद केवल आप शहीद हैं, उन्हां दी कुर्बानी नूं नमस्कार है। लेकिन भाई मनी सिंह ऐसे शहीद हैं जिन्हां दे अपने परसनल आपदे परिवार विचों 29 जियां ने शहादत प्राप्त की। जे उन्हां दे भरावां ते बाकी सारे रिश्तेदारां दी गिनती करिए तो उन्हां दे खून दे रिश्तियां विचों टोटल 53 बीबियां समेत 53 व्यक्ति ने जिन्हां ने शहादत दा बाटा छकिया है। एडी वड्डी परिवारक तौर ते एडी वड्डी शहादत होर कोई भी सिख इतिहास च नहीं मिलती। ये एडी महानता दे मालक सन। खैर, मैं अपने प्रकर्म ते आवां। पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहादत तो बाद जदों 6वें पातशाह महाबली गुरु हरगोबिंद साहिब गुरगद्दी ते विराजमान होए, उन्होंने ये महसूस किया कि हुण भगती दे नाल नाल शक्ति की भी जरूरत पवेगी। हुण माला दे नाल किरपान की जरूरत भी पवेगी, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज वर्गी शांत सुभाव शख्सियत, एक परोपकारी महान व्यक्ति, एक संत व्यक्ति दी एडी तसीहा भरपूर शहादत हो जाना ये वक्त दे जुल्म की तर्जमानी करदी सी। और वक्त दे जुल्म नूं रोकण लई
ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਝੁਕਿਆ ਖੜਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਬਾਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਾਈ, ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਤਖਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀਰ ਰਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਛ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ, ਕੁਛ ਉਸਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਦੀ, ਕੁਛ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਛ ਭੇਟਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣ, ਉਹ ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਲਈ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੀ ਦੇਣ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਘੋੜੇ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਮਹਾਂ ਸਮਰਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਰਾਓ ਲਿਖਿਆ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਰਾਏ ਅਲੀਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਔਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਜੋ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕਰਤੱਵ ਵਿਖਾਏ ਅਤੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜੂਝ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਦੇ ਲੜਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੋ ਅਲੀਪੁਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਘਰ ਲਗਭਗ 12 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਆਉਂਦਾ 4 ਬੇਟੀਆਂ, 12 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 4 ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਬੱਲੂ ਰਾਏ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਾਪਨ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ 3-4 ਜੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਫੌਜੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਕਰਮ ਸਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੀ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਤੀ ਦੀ ਵੰਡ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਵੰਡ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਰਾਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਮਰਚੰਦ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਿਮਾਰ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸ਼ਰੀਕਾ, ਭਾਈਚਾਰਾ ਮੌਤ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਸਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਾਰੋ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਪਏ। ਮਲਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੱਚੇ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਰੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਸੰਦ ਆਪਦੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਾਂਗੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਤੋਂ
ਉਹ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗਾਡੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਰਾਏ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 11 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਟਾਈਮ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜਲਾਲ, ਬੜਾ ਤਿੱਖਾ, ਬੜਾ ਚੁਸਤ ਬੱਚਾ, ਬੜਾ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨੀਆ। ਮਨੀਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਖੜੇ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਨੀ ਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਇਹ ਗੁਣੀਆ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣ ਦੀ, ਬਸ ਇਹ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਨੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਨੀ ਰਾਮ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਜੰਗੀ ਕਰਤੱਵ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਨੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ, ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਅਤੇ ਲਿਖਣੀ ਸਿੱਖ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। 15 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਵਾਰ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਵਾਟ ਸੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਉਣੀ ਅਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਾਈ ਦਾਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਨਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਣੇ, ਨਾਲੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਾਣੇ। ਸਾਲ 'ਚ 2 ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਮਨੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ।
गुरु साहब बड़े खुश होए। उन्होंने भाई मनी राम नूं कुछ कपड़े बस्तर, कुछ मिठाई दे डब्बे, कुछ माया दे के, प्यार दे के तोरिया। यानी कि शादी का सगन जो है वो पहला एडवांस विच ही दे के तोरिया। ये वापस आपदे पिंड अलीपुर पहुंचे। उत्थे इन्हां ने बड़ी धूमधाम दे नाल शादी की। बड़ा अच्छा ते वधिया अगे परिवार सी। जिस बीबी दे नाल भाई मनी राम की शादी हुई उसका नाम सीतो बाई सी। ये सीतो बाई दिल्ली दे लागे एक बहुत वड्डे ठेकेदार भाई लखी शाह वनजारे की बेटी सी। उसका बहुत लम्मा चौड़ा कारोबार सी ते वो व्यापार भी करता सी, बलदां दी जोगां भी सी, जमीनां भी वाहुंदे सन। बड़ा अच्छा तगड़ा परिवार सी। उहदे नाल रिश्ता होया ते बीबी सीतो बाई दे नाल भाई मनी राम की शादी हो गई। 15 साल की उम्र ते भाई मनी राम की शादी हो गई। कुछ दिन अपने पिंड रहन तो बाद भाई मनी राम अपने घरवाली दे समेत फिर कीरतपुर साहब पहुँच गए। गुरु साहब नूं मिले, नमस्कारां होईयां, प्यार दिते गए। मनी राम नूं गुरु दरबार विच पहलां कल्ले दा कमरा सी, साथी होर नाल रहिंदे सी। हुण क्योंकि कल्लियां वास्ते परिवार सी, वखरा कमरा अलाट हो गया। गुरु की सेवा रज के कर रहे सन। गुरु के लंगर पकाने, बर्तन मांजने, देगा मांजनियाँ, लंगर वरताउणा, घोड़ियां दियां लिद्दां चुकनियां, सारे घर विच साथियां नाल रल के पूरे गुरुद्वारा साहब की सफाई करनी, कीर्तन करना, नितनेम करने, पाठ करने, इस रोज़मर्रा दे कम सन। और इन्हां कम्मां दे विच ही बड़े खुश ते बड़े लीन रहिंदे सन भाई मनी राम। बड़ी इन्हां नूं मानसिक खुशी मिलदी सी। और रब दी किरपा नाल अगों घरवाली भी इस तरह ही रब दी रूह निकली, रब दी प्यारी निकली। वो भी इसे तरह ही नाल सेवा च जुट गई। वो लोहां ते प्रशादे पकाउणे ते लंगरां दियां सेवां विच वो भी लग गई। और इन्नी क दाते की किरपा हुई कि भाई मनी राम के घर भी 10 पुत्रां ने जन्म लिया। भाई मनी राम समेत भाई मनी राम दे 11 भरा ने ते अगों 10 पुत्र ने। बड़ा वड्डा खुला परिवार होया। गुरु हर राय साहब जी दे ज्योति जोत समाउण तो बाद फिर गुरु हरकृष्ण जी महाराज, जिन्होंने बाला प्रीतम कहा जाता है, वो गुरु की गद्दी नशीन होए ते उन्होंने फिर गुरगद्दी की सेवा संभाली। भाई मनी राम फिर उन्होंने सेवा च रहे। जदों गुरु हरकृष्ण जी दिल्ली गए ने, उदों भाई मनी राम जी आप उन्होंने नाल दिल्ली भी गए। जिन्ने दिन गुरु साहब दिल्ली रहे, भाई मनी राम उन्होंने सेवा विच नाल रहे। समा अपनी चाले चलदा गया। भाई मनी राम सेवा विच लीन रहे और बड़ी आनंदमयी जीवन अपना बतीत कर रहे सन। विचों जदों समा लगना उदों परिवार नूं आप मिल के आउणा, क्योंकि माँ बाप होण समय की नजाकत नाल बिरध हो गए सन। उन्हां दा आउणा मुश्किल सी। इस करके भाई मनी राम अपने परिवार समेत जाके जदों मिलते सन तो बजुर्ग माँ बाप छोटे छोटे पोतियां नूं वेख के बड़े राजी होया करते सन। समय ने ऐसी करवट बदली कि गुरु हरकृष्ण जी महाराज थोड़े समय विच ही ज्योति जोत समाए।
ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਕਾਲੇ, ਜੋ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 9ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਭਾਈ ਮਣੀਦਾਸ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਵੱਲੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਮਣੀਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਲੇ ਵੀ ਰਹੇ। ਵੱਲੇ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀਦਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਿੱਖ ਸਨ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ, ਹਰ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹਠੀ ਜਪੀ ਤਪੀ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਗਏ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ 4 ਸਿੰਘ 5 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨ, ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਛਕ ਗਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਮਣੀਦਾਸ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਬਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਠਾ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਆਪਦੇ ਗੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਬੀਬੀ ਸੀਤੋ ਬਾਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ
ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਛਾਣ ਬਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਸੀ, ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਡਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕੇਸਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਗੜੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾਈ ਸਰੂਪ ਕਿਹਾ ਨੇ। ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਾਟਾ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੂੰ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ 1699 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਨੇ, ਉਹਦੇ 5 ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ 3 ਭਰਾ, 9 ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 53 ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਦੂਰੋਂ ਦੁਰਾਡੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਰਾਮ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਕਿ ਨਗਾਰਾ ਕੇਵਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
औरंगजेब ने पूरे हिंदुस्तान दे विच हुक्म कीता सी भी कोई भी मेरी आग्ञा तो बगैर नगारा नहीं बजा सकता। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने एक बहुत वड्डा नगारा तैयार करवाया जिन्हों डांगां दे नाल वजाया जांदा सी, सोटियां नाल नहीं। उनकी आवाज़ दूर दुराडे पहाड़ां तक गूंजदी सी ते ਉਹ एडे पर्बत ਦੇ ਵਿੱਚ आवाज़ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਦਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਜਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਦਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਆਗਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜੀ, ਆਪਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਕੇ कि दारे नूं गिरफ्तार करके मेरे रूबरू पेश किया जाए। दारा बड़ा हैरान कि इधरों तो मैं जित जीती है तो मैनू गिरफ्तार कर लिया, क्योंकि औरंगजेब नूं ओहदी जिंदगी दे विच कोई बंदा समझ नहीं सकिया सी। वो आपदी मिट्टी दा बनिया आप एक वखरी किस्म का इंसान सी। जिस वेले उन्होंने पेश किया गया, उन्हें पूछा मेरा कसूर, उन्हें कहा तू नगारा वजाया है। वो कहता अब्बा जान, अब्बा हजूर, ਆਪਾਂ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਬਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਸਣ ਵਾਲਾ ਪਠਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਮਿਟਾਂਗਾ, ਹਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਕਾਬਲ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ, ਨਗਾਰਾ हिंदुस्तान के कानून विच हिंदुस्तान का शहनशाह बजा सकता है, कोई होर नहीं। तू नगारे की थां ते 10 ढोल बजा लेंदा, नगारा नहीं बजाना सी। इसलिए ये नगारा बजाउण दी जिहड़ी कानून के मुताबिक तैनूं जो सज़ा नीयत होएगी, सज़ा भुगतनी पेगी। तो कहते हैं कि उहनूं फिर 8 दिन की मुशक्कत की सज़ा ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ 8 ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲੂਣ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਰਹਿ ਰਾਸ ਸਮੇਂ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਗਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਏਡੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸ਼ਹਿ 'ਤੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਈ ਧਾਰ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਮ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪੰਗਾਣੀ ਦੇ ਇਸ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਉਹਦਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਥੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਡਟ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ। ਇਸ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ,
ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਹੋਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਮਰਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਉਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਤੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੱਲ ਗਿਆ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਜਰਨੈਲ ਸੈਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੈਦ ਖਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਲੱਗ ਉੱਠੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਤਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, 22 ਧਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਰੂਬਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਘੇਰਾ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਦੋਹਰੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆਈ ਗਈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜਾਂ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਸੀ ਹਾਥੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਲੀ ਚੰਦ ਨਾਮ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਂਗਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਜੱਜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਨਾਂਗਰੀ ਮਾਰੀ, ਦੋਹਰੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਚੀਰ ਕੇ 1.5 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾਂਗਣੀ। ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਹਾਥੀ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਹੈ। ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਪੈ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਥੀ
ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਪਿਛਾ ਮੂੰਹ ਪਵਾ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਪੈਦਲ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੌਤਕ ਇੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ, ਹਾਥੀ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਖੜੋਤੀ 22 ਧਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਲਤਾੜ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਕੁਛ ਭੱਗ ਦੌੜ 'ਚ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਘੇਰਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਲਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਰ ਰਹਿ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਤਲਤ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲਸ਼ਕਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਲਦ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਔਰ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪ ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਕਮਾਲ ਲਿਖਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਟੋਪੀਆਂ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਏਡਾ ਤਗੜਾ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਡ ਵਿਛਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਹੱਥ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਿਆ, ਅੱਗ ਬਲਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੜ ਗਿਆ, ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦਿਆ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਤੋਸਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾਸੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਮਦਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਟੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਆਮਦਨੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਰਚ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਰਾਜ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ 13 ਦਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪ ਪਕਾ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਆਪਦੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਟੁਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਟੜਤਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਦੂਜਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਏਡੇ ਏਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੋਚ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਤਪਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਨਵਾਬ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 22 ਧਰ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ, ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਆਟੇ ਦੀ ਗਊ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਥਾਲ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਖੈਰ ਇਹ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਫੌਜਾਂ ਬੜੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਲਾ ਬਰੂਦ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੇ ਤੇ 40-45 ਬੰਦੇ, ਕੁਛ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਧਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਤਗੜੇ ਮਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜ ਲਓ। ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹ ਗੰਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਚਲੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਵੱਡੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸੋਚਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਦਾਰੋ ਖਿਲਾਫਾ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ 2 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਤਸਰ ਤੱਕ ਗਏ, ਖਤਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੱਕ। ਉੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਪਰਤ ਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਆਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਚਲੇ। ਤੇ ਖਤਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਥੇ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਹੇ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ।